अकाली दल ਅਤੇ बहुजन समाज पार्टी के कैंਡੀਡੇਟ साहबान नाल सारे ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ प्रधान ने मनन साहब ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ भी प्रधान आए ने अकाली दल के BSP ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ इकट्ठे होके ਅੱਜ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ਜਿਹੜੀ कि सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया जी के विरुद्ध जी FIR दर्ज हुई है वो संबंध में है। पहला तो असीं कहना चाहते हैं कि FIR झूठी आ, कानून नूं छिके टांके कानूनी प्रक्रिया नूं नज़रअंदाज करके अपनी मनमर्जी के नाल कांग्रेस सरकार ने बदलाखोरी की नीति सियासी रंजिशबाजी ते जे कह दिए बहुत बड़ा पोलिटिकल वेंडाटा वो सोच नूं लैके FIR की है। पहला तो इत्थे गल दसनी जरूरी है कि जेड़े अफसर लाए गए ने तैनात किए गए ने पंजाब की कांग्रेस सरकार वालों DGP चट्टोपाध्याय जी उन्हों के कहने ते ये जिहड़ी विशेष तौर पर FIR हुई है। DGP चट्टोपाध्याय जी का रिकॉर्ड अगर आप फोलीए तो जदों पहली कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार सी उदों उन्होंने बादल परिवार से भी झूठा मुकदमा दर्ज कराया सी अते वो झूठा मुकदमा आखिर नूं कोर्टां जाके खारिज हो गया सी। फिर ये सरकार का जिहड़ा पौने 5 साल का दरम्यान 3 DGP कांग्रेस की सरकार ने बदले। 3 DGP तो उन्होंने ये मजीठिया जी के बरखिलाफ FIR कराने की कोशिश की, लेकिन बड़ी इस गल की आप सारिਆਂ ਨੂੰ तसल्ली आ कि वो 3 DGPs ने ना करती कि असी FIR सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया के विरुद्ध नहीं करनी। अखीर नूं उन्होंने जिहड़ा उन्होंने पैनल विच ना भेजिया सीगा चट्टोपाध्याय जी का, जिहड़ा कि पैनल ने रिजेक्ट करता। फिर उस तो बाद हाई कोर्ट च गए, हाई कोर्ट च रिजेक्ट करता। उन्होंने DGP लाना ही वैसे जिहड़ी UPSC की प्रक्रिया उहदे जिहड़ी हैगी आ नियमां दे अगेंस्ट आ जिहड़ी DGP चट्टोपाध्याय जी की अपॉइंटमेंट, पर कई सियासी लीडरां दी जिहड़ी सी उन्हां दा कह लो स्टैंड सी जां इस गल ते अड़े सीगे, हौमे सी उन्हां दी भी असीं चट्टोपाध्याय ही DGP लाउणा है, असीं फलाना बंदा ही AG लाउणा है। ते जदों वो बंदे लग गए ते उदों ये FIR दर्ज हो गई। फिर इस तो नाल बड़ी इंपॉर्टेंट गल है कि जेड़े ADGP सीगे पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के 2 ADGP आए जेड़े पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में दोवां ने इनकार करता कि ये FIR लीगली टेनेबल नहीं हैगी, एक कानून के कटहरे च नहीं खड़ी हो सकती। उन्होंने ना करती। जिहड़ी अस्ताना जी की लैटर लीक हुई, अस्ताना जी ने लैटर लिखी, वो तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ सामने ही है वो केस। असीं ये गल तां कर रहे हैं कि कांग्रेस सरकार के लाए हुए DGP ADGP एडवोकेट जनरल जिहड़े पहला सीगे उन्होंने ना करती कि असीं FIR नहीं करनी। अखीर च उन्होंने अपने जिहड़े हम ख्याली अफसर जिहड़े उन्हां दे नाल सहमत सीगे, जिहड़े सरकार की लाइन टो करने वाले सन, जिन्हों ने पहला भी सरकार की लाइन टो की थी, उन्होंने लिया के उन्होंने ये FIR दर्ज की। FIR किहड़े थाने दर्ज हुई? वो भी थाना कोई जिहड़ा पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का कोई नहीं थाना हैगा। जे कही असल च वो भी एक फर्जी थाना आ। DGP के हुक्मां के अनुसार FIR हुई, कोई SSP ने हुक्म नहीं दिते, कोई STF के हुक्म नहीं आए, कोई किसी DSP के नहीं, किसी ने उहदी इन्वेस्टिगेशन नहीं की। जे इन्ने चिरां दी
STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹ FIR? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਫਸਰ ਮੰਨੇ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਨਿਓਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਖੀਰਲੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਸਾ ਸਕੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੇਖੋ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪੰਥਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਿਰਖ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਟ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ। ਪਰ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ, ਫੇਲੀਅਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਡਰੱਗ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਰੱਗ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕੱਲੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਡਰੱਗ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬੜਾ ਵਿਕਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਚਲ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਡਰੱਗ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਲੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਡਰੱਗ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਵਿਕਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ, 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੰਨੀ ਵਿਕੀ ਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੱਖਰਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਆ। ਜੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਦੋਂ 2006-07 'ਚ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਟਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟਤਾ, ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਕੱਲੇ ਅਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ FIR ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ED ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ED ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬਿਆਨ ਹੋਏ ਨੇ ED ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ED ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ, ED ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫਾ ਖਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਡਰੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ED ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ED NDA ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆ, BJP ਦੀ ED ਆ। ED ਦੇ ਰੇਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ ED ਅੰਦਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ED ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਵਰਖਲਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ED ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਫਾਫਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, STF ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ STF ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਆ। ਪਰ ਅਗਰ ED ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਆ, MLA ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂ ਘਰ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੋਵੇ
ਪਰ ਦੈਟ ਡਸਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਚਾਹੇ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਈਡੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਈਡੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਈਡੀ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਸਨ, ਕਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ? ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀਗੇ। ਇਹੀ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਈ ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ, ਕਈ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਆੜ, ਇੱਕ ਰੰਜਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ STF ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾੜਾ ਵਧੂਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਕੰਮਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਫਤਵਾ ਲਾਓ, ਨਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਯੂਥ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ FIR ਹੋਈ ਆ। FIR ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆ? 2। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇਹ 2021 ਆ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ FIR ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 100 FIR ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਲ 'ਚ 150 ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। FIR ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ DGP ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ I order you to register this FIR। ਇਹ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੇ ਸੋਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਕਰ ਗਏ, ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨਾ ਕਰ ਗਏ, ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨਾ ਕਰ ਗਏ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਕਰ ਗਏ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ADGP ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਚਟੋਪਾਧਿਆ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧੱਬਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ FIR ਝੂਠੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਜੀ MLA ਜਿਹੜੇ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ ਐਕਸ MLA ਕੈਂਟ ਤੋਂ,
ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਮਿੰਨੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਬਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਦਨ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਐਸਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ FIR, ਫਰਜ਼ੀ ਥਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੀ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ FIR ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਮਾੜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆਪਣੇ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਫਤਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਆਈ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈਸ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ।